फ्रेंड्स आज हल्दी रसम थी तो जो हूँ ने ऋत्वी फोटो पड़वा गया था सीधे सीधू कारण के मैंने नाचू गमतुं नहीं तो जो हूँ ऋत्वी ने जल्दी जल्दी लई जतो तो फोटो पड़वा माटे कारण के नाचू ना पड़े एना कारणे तो जो ए मारा भाईनी छोकरी थी अंजलि ए शुं कहे के ना के तमारे नाचीने ज आवुं पड़शे के एमने फोटो पाड़वा नहीं मळे तो मैं ऋत्वी कीधुं के ऋत्वी चल आवी जा ने फोटो पाड़वा तो ऋत्वी के तो के हवे के आपणे नाचीने ज जवुं पड़शे। एना पछी मैं एक सरस आइडिया कर्यो तो शुं आइडिया कर्यो तो तमे विडियोमां बने रहेजो हूँ तमने बताईश। हूँ नाच्यो न तो पण तो छतां मैं फोटो पड़ाव्यो तो केवी रीते पड़ाव्यो तो ए हूँ तमने विडियोमां कहीश। हेलो फ्रेंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड आज है ने अमे हल्दी रसम में जाइए छे तो जो ऋत्वी हल्दी रसम में येलो कलर ड्रेस पहरे तो जो विवांश क्या कपड़ा पहरे तो बताऊँ छू तमे जोई सको छो। जो विवांश आवाज फरजे जो अमर विवांश केटला सरस कपड़ा पहरे छे अंदर जो आ ऊपर कोटी छे अंदर जो व्हाइट कलर की टी शर्ट छे ने नीचे पेंट छे अने नीचे जो एना बूट खाली केवा छे तमे जोई सको छो। जे मोटा लोको बूट पहरे ने एवा विवांशना बूट पहराव्या था जो केटलो सरस लागे छे ने फ्रेंड। जो मारा कपड़ा तमने बताई नाखुं छुं मैं तो हल्दी में येलो कलर नहीं पहरा कारण के मैंने येलो कलर कपड़ा ओछा गमे छे एना कारणे तो मैं तो ग्रीन कलर जब्बो पहर्यो छे। फ्रेंड तमे विडियो में बने रहो। हवे अमे हल्दी रसम में जईए छीए तो हल्दी रसम में प्रजापति समाज में केवी रसमो छे हूँ तमने बताईश ने त्यां कोण कोण आवशे पण हूँ तमने बताईश ने तमने खबर हल्दी रसम में तो डांस करीने जवानुं छे हल्दी करवा तो ये जईए छे के नहीं जाता एवुं तमने बताईश। तमे विडियो में बने रहो अने विवासनी थोड़ी मस्ती पण साथे साथे तमने बताईश तो तमे विडियो में बने रहो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक चैनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। फ्रेंड्स अमे पहुंची गया था हल्दी रसम में तमे जोई सको छो जो सामे स्टेज कर्यो तो अहींया हल्दीनी रसम आज थवानी छे अंजलिनी मार भाईनी छोकरीनी तो एनो हूँ तमने विडियो बताईश न अमे नाचता नाचता जईए छीए नथी जता ए पण हूँ तमने बताईश। तमे जोई सको छो अमे सौथी वहेला आव्या था लगभग 9:30 केटला वागे आव्या था तो फ्रेंड अहींया आवीने अमने सरप्राइज ए वस्तु खबर पड़ी थी कि अहींया आजे येलो कलरना नथी कपड़ा पहेरवाना पण पिंक कलरना कपड़ा पहेरवाना हता तो जो ऋत्वी तो येलो कलर पहेरीने हती हूँ तो पहेरे ज नता तमने खबर छे मैं तो ग्रीन कलरनो जब्बो पहेर्यो तो जो विवासी थोड़ी मस्ती पण बतावुं छुं तमे जोई सको छो। जो विवास अहींया की कुर्सी पाडवा मांड्यो हतो कारण के विवास तो गमे ते जाए तो मजा ज आवे छे आ रीते कंईक अलग कार्य करवानी। एना पछी जो फ्रेंड तमे जोई सको छो विवास जो हूँ दौड़तो तो विवास क्यों मने पकड़वा आवे छे ए अमे आवी रीते रमता हता पहली ज वार विवास मने पकड़वा आवतो तो मने पण नवी लागती हती कि विवास मारी पाछळ आवी रीते आवे छे मने पकड़वा माटे। तमे जोई सको छो जो हूँ खाली फक्त धीमे धीमे दौड़तो हतो तो जो ए क्यों आवी रीते आवे छे जो पाछो पड़ी जाए पाछो ऊभो थईने पाछो मारी जोडे आवशे। तमे जोई सको छो जो आवे छे ने जो हूँ कहेतो कि विवास मने पकड़जे जो केवो पकड़वा आवे छे हजी फक्त विवास एक ज वर्षनो छे तो छतां जो एने केवी खबर पड़े छे तमे जोई सको छो जो विवास मारी साथे आ रीते पकड़दाव रमतो हतो। एना पछी फ्रेंड तमे जोई सको छो अहींया जो केटलाक लोको फोटो पडावता हता आ मारा भाईनी वाइफ छे एटले के मारा भाभी थाय छे आ जो मारा भाई छे जीतूभाई तो एमनी वाइफ छे मारा भाभी ए लोको फोटो पडावता हता। अहींया जो बीजा लोको साइड में ऊभा हता फोटो पडाववा माटे तमे जोई सको छो। एना पछी फ्रेंड हूँ तमने बतावुं छुं जो अहींया हल्दी रसम में जे दुल्हनने बेसवानुं छे तो आ ए जग्या छे तो आ जो केटલું सरस बनावेલું હતું तो हवे जो आ बीजा मारा भाई छे पियुषभाई ए पण अहींया फोटो पडाववा आव्या हता। तमे जोई सको छो ए एमने तो एक्शन आवडती नहोती એટલે મને પૂછતા હતા કે કઈ કઈ एक्शनथी करीए तो जो अलग अलग एक्शनथी ए लोको फोटा पाडता हता। तमे जोई सको छो जो केटला सरस फोटा पाडे छे ने। एना पछी जो आ अंजलि आवी गई थी जेनी आज हल्दीनी रसम हती ए आवी गई थी अंजलि तमे जोई सको छो एने पण बधे बधा लोकोए पिंक ज पहेर्युं छे खाली फक्त ऋत्वीए ज अलग कलर पहेर्यो छे। तमे जोई सको छो अहींया बधे बधा लोकोए पिंक पहेर्युं हतुं कारण के आ ए लोकोए थीम विचारी हती कि आपणे आज पिंक कपड़ा पहेरीने आवीशुं पण अमने खबर न हती એટલા માટે ऋत्वी अने हूँ बीजा अलग कपड़ा पहेरीने आव्या हता। जो मारा फईए पण पिंक कलरनी थोड़ी साड़ी पहेरी हती पिंक अने ग्रीन कलरनी बीजा बधे बधा लोकोए पिंक कलरनी पहेरी हती खाली मैं अने ऋत्वी अने अमार फेमिली में बधे बधा येलो कलरना ज पहेर्या हता। तमे देखजो हमणां मीनाक्षी हेतल सपना हशे ने ए लोको पण येलो कलरना ज पहेरीने आव्या हता कारण के अमारा फेमिलीमांथी कोईने ज खबर न हती कि आजे पिंक थीम राखेल हती। तो फ्रेंड तमने मारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक चैनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो जो अत्यारे कंईक आ रसम होय छे तमे जोई सको छो 5 आ रीते स्त्रीओ आवे छे ने एनी माथा उपर आ कंईक करतो आवे छे मने एटली बधी कंई खबर नथी એટલે હું તમને જણાવી નહીં શકું। तो जो સૌથી પહેલા હવે હલ્દી લગાવશે એના પછી બધે બધા એક પછી હલ્દી લગાવવા જાય છે। फ्रेंड जो आ रीते पत्ता में हल्दी लईने आ रीते शरूआत करवानी होय छे तमे जोई सको छो आ रीते 5 स्त्रीओ आजूबाजू बैठी होय ने रीते हल्दीनी शरूआत करवानी होय छे। 5 अच्छा ये 5 एक पहली तो ऋत्वी छे ने आजूबाजू बधी मारी भाभीओ छे तमे जोई सको छो आ रीते पेला भाई फोटो पण पडावता होय छे वच्चे हल्दीनी जे राखेलुं होय छे वाटकी ए अंदर अंदर ज मूकेली होय छे एनो पण पेला भाई आ रीते सरस फोटो पाडता हता। तो फ्रेंड तमने मारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक चैनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जो अहींया मारा भाभी अने भाई बधा आवी गया था विवास पण जो मस्तीए चढ़्यो हतो तमे जोई सको छो विवास फोटो पाडवा देतो न तो वच्चे आवी जतो
તો વિવાસ મેં થોડોક દૂર કર્યો હતો, કારણ કે ફોટોની વચ્ચે આવે તો ફોટો બગડી જાય, એના કારણે તમે જોઈ શકો છો. જો હજી વિવાસ પાછળ રમી જતો હતો એકલો ને એ રીતે અહીંયા પણ આગળ પણ આવી જતો હતો. અત્યારે હું ને ઋત્વી જ આવ્યા હતા, કારણ કે મારા મમ્મી લોકો મોડા આવવાના હતા તૈયાર થઈને. અમે પણ થોડા મોડા જ આવવાના હતા, પણ મારા ભાભીનો ફોન આવ્યો હતો કે તમે આવજો, કે 5 સ્ત્રીઓની જરૂર છે કે સૌથી પહેલાં હલ્દી લગાવવા માટે. તો એટલા માટે મેં સૌથી વહેલા આવી ગયા હતા. 9:30 કે 10 વાગ્યા જેવા અમે આવી ગયા હતા. તમે જોઈ શકો છો, જો ઋત્વીનો જ કલર અલગ છે. તો જો આ છે હલ્દીની વાટકી, એમાંથી હલ્દી લઈને બધાને લગાવવાની હોય છે. તો એવો કંઈક રિવાજ હોય છે. પણ તમને ખબર છે કે અહીંયા જેને હલ્દી લગાવવા આવવું હોય અથવા ફોટો પડાવવા આવવું હોય એમને નાચતું જ આવવાનું હોય છે. તો મારે પણ નાચવાનું, મને તો બિલકુલ નાચવું ગમતું નથી. તો મેં એક સરસ આઈડિયા કર્યો. તો એ શું આઈડિયા કર્યો તો હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો, તમે દેખજો જરા. જો ફ્રેન્ડ, આ છે અંજલિના મમ્મી પપ્પા, મારા ભાઈ થાય છે અમિતભાઈ અને મારા ભાભી. તો જો એ બીજી વાર હલ્દી લગાવવા આવ્યા હતા. એટલે કે સૌથી પહેલાં પેલી સ્ત્રીઓ લગાવી તો પછી એમને હલ્દી લગાવી હતી. આ રીતે જો ફોટો પણ સરસ પડાવ્યો હતો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એતલ પણ આવી ગઈ હતી. તો જો એમના કપડાં યલો કલર જ છે, એ કારણ કે એમને પણ ખબર નથી, અમને પણ ખબર નથી. એમને પણ અહીંયા સરપ્રાઈઝ થયું હતું કે બધા કેમ પિંક કલરના પહેરીને હતા. પછી એ લોકોને ખબર પડી કે આજે પિંક થીમ હતી. તો જો હેતલ માર બનેવી, પછી આ અલાવ્યા અને પાછળ ઊભી એ જીનલ. તો જો એ લોકો યલો કલરના કપડાં પહેરીને આવ્યા હતા, એના પછી ખબર પડી હતી. તો જો ફ્રેન્ડ, મારા કાકીએ છે યાર, તો મારા કાકીએ કીધું કે તમે અહીંયા ઊભા રહો, હું તમારો વિડીયો લઉં. તો એ રીતે ઊભા રહેતા. તો પછી જો આ મારા ભા આવ્યા હતા, તમે જોઈ શકો છો. આ મારા પ્રવીણ ભા છે, મારા પપ્પાથી પણ મોટા છે. તો જો એ પણ આ રીતે ફોટો પડવા આવ્યા હતા. એ બહુ ચાલી નથી શકતા, એના કારણે બહુ ઊભા રહ્યા ન હતા. એના પછી જો અમારા કાકા પણ આવ્યા હતા. આ કિશન કાકા છે, તમે જોઈ શકો છો. એ પણ અહીંયા ફોટો પડાવવા આવ્યા હતા. આ લોકો નાચ્યા વગર આવ્યા હતા. એના પછી બધાને નાચીને આવવાનું હતું. જો કહે છે કે બધા નાચીને આવો, તો તમે જોઈ શકો છો. જો હવે નાચવાનું ચાલુ થઈ ગયું હતું. આવી રીતે નાચીને આવીને એના પછી હલ્દી લગાવવાની હોય, એનો ફોટો પણ પડાવવાનો હોય છે. તમે જોઈ શકો છો. જો આ રીતે દેખ્યું તમે, નાચીને આવ્યા ને આ રીતે જો અહીંયા મોઢે હાથ રાખીને અથવા એમને તમે ફોટો પડાવી શકો છો. તો જો આ રીતે ફોટો બધા પડાવતા હતા. તો એક પછી એક બધાની વારી આવી હતી. મને તો નાચવું બિલકુલ પણ ગમતું નથી, પણ મારે નાચવું પડે નહીં. એના કારણે જો તમે જોઈ શકો છો, જો હું હલ્દી લગાવવા જાઉં છું તો પણ મને ના પાડે છે. મને એમ કહે છે અંજલિ કે ના, કે તમારે નાચીને જવું પડશે, આ રીતે આવવા નહીં મળે. મેં કીધું કે મને નાચતા નથી ફાવતું. તો કે ના, કે તમે નાચીને જાઓ. એના પછી અમે નાચીને જ આવ્યા. પછી મેં શું કર્યું હું તમને કહીશ નહીં, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો, તમે દેખજો જરા. જો મેં કીધું સારું અમે નાચીને આવીશું. મેં કીધું કે હારું, અમે હાલ નીકળી જઈએ, એના પછી આપણે કંઈક કરીશું. તો પછી શું કર્યું હતું તમે દેખજો, તમને બહુ જ મજા આવશે વિડીયોમાં. તો ફ્રેન્ડ, તમને બીજા બધા બતાવું છું. જો કેવા નાચીને જાય છે. મને તો આવી રીતે નાચતા શરમ આવે, કારણ કે ફક્ત હું ને ઋત્વી નાચી જઈએ તો સારું ના લાગે. તો તમે દેખજો, મેં કેટલો સરસ આઈડિયા બનાવ્યો હતો, મારે નાચવું ના પડે એના કારણે. તો ફ્રેન્ડ, તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ, આ રીતે ફોટો પડાવવાનો હોય છે. જો દેખાય છે, બધા પિંક કલરના જ કપડાં પહેરીને તમને દેખવા મળશે. લગભગ 80 થી 90% લોકો બધા પિંક કલરના કપડાં પહેરીને આવ્યા હતા. જો હવે દાદા આવી ગયા હતા વિવાસને લેવા માટે, તમે જોઈ શકો છો. તો જો હવે વિવાસ દાદાની સાથે જશે, કારણ કે મારા પપ્પા મારા મમ્મીને લેવા જતા હતા. તો ફ્રેન્ડ, તમે જોઈ શકો છો, મારા પપ્પાએ પણ યલો કલરનો શર્ટ પહેર્યો હતો, કારણ કે અમારા હલ્દીની રસમમાં તમને ખબર, આપણે યલો કલરના જ કપડાં પહેરતા હોઈએ છીએ. તો જો એટલા માટે મારા પપ્પાએ પણ યલો કલરનો શર્ટ પહેર્યો હતો. તો એમને પણ અહીંયા આવીને ખબર પડી હતી કે અહીંયા તો કે પિંક થીમ હતી, એટલે કે ગુલાબી થીમ હતી. તો બધા ગુલાબી કલરના કપડાં પહેરીને આવ્યા હતા. ફક્ત અમારું એક જ ઘર ગુલાબી કલરના કપડાં પહેરીને આવ્યું ન હતું. તમે જોઈ શકો છો. જો બધા લોકો ગુલાબી કપડાં પહેર્યા છે ને. તો ફ્રેન્ડ, જો અહીંયા આ લોકો ગુલાબ અને જે ફૂલો લાવ્યા તે તોડે છે, કારણ કે જે લોકો નાચતા જાય છે એમની ઉપર ઉડાડવા માટે. તમે જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ, હજી મારી વારી આવી નથી. મારી વારી આવશે એટલે શું થશે હું તમને કહીશ. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. ફ્રેન્ડ, જો હવે હજી પણ કેટલાક લોકો આ રીતે નાચતા જતા હતા. મારા ભાભી અમને બોલાવવા આવ્યા હતા કે તમે પણ આવી જાઓ. અમે કીધું કે સારું, અમે આવી જઈશું. તો જો અહીંયા દેખાય છે તમને, જો અંજલિ પણ નીચે ઉતરીને નાચતી હતી, કારણ કે આ અંજલિના લગભગ મામા હતા. તો એના કારણે તો તમે જોઈ શકો છો. જો કેટલા સરસ નાચે છે ને એ લોકો પણ. હલ્દીની રસમમાં એ લોકો પણ પિંક કલરના કપડાં પહેરીને આવ્યા હતા. જો આજુબાજુ તમને દેખી શકો છો, બધા પિંક કલરના કપડાં છે. ખાલી યલો કલરના જે છે એ બધા મારા બેન લોકો અને અમે જ છીએ, કારણ કે ફક્ત અમારા ફેમિલીને જ ખબર નથી કે આ રીતે પિંક થીમ રાખેલી હતી. એ લોકોએ ગ્રુપ બનાવ્યું હતું. ગ્રુપની અંદર લખેલું હતું કે આવતીકાલે હલ્દી રસમમાં પિંક થીમ પહેરવાની છે. વોટ્સઅપમાં જે ગ્રુપ બનાવે છે એમાં લખેલું હતું, પણ એ ગ્રુપમાં હું હતો નહીં અને અમને એડ પણ નહોતા કર્યા, એના કારણે અમને ખબર ન હતી. તમે જોઈ શકો છો. તો જો આ રીતે બધા લોકો ડાન્સ કરતા હતા. તો ફ્રેન્ડ, અમારી પણ વારી આવી હતી, તો હું તમને બતાવીશ. તમે દેખજો અમે શું કરીશું. જો તમે દેખી શકો છો, ઋત્વી, સપના, એતા લોકો બધા સામે ઊભા થઈ ગયા હતા.
હજી એમનો વારો આવ્યો ન હતો તો જો હજી બીજા કોકનો વારો આવ્યો હતો તો સૌથી પહેલાં હું એમને વિડીયો બનાવીશ. તમે જોઈ શકો છો જો હવે હેતલ, ઋત્વી અને સપના એ લોકો ડાન્સ કરવા આવ્યા હતા. એ લોકો નાચતા જશે પણ હું નહોતો. હું તો તમને શું કરીશ એ તમને બતાવીશ, તમે દેખી શકશો. જો અત્યારે એ લોકો નાચતા આ રીતે આવતા હતા. ત્રણ લોકો યલો કલરના કપડાં પહેર્યા હતા. સપનાએ પણ જો યલો કલરના કપડાં પહેર્યા હતા કારણ કે સપના લોકોને ખબર નહોતી એના કારણે. તો જો આ રીતે એ લોકો નાચતા આવતા હતા. એના પછી મેં શું કર્યું હતું, જો હું તો નાચતો નહોતો આવ્યો પણ હું સીધો સ્ટેજ ઉપર ચડી ગયો હતો. હું તમને બતાવીશ, તમે જોઈ શકો છો જો હું પણ સ્ટેજ ઉપર સીધો ચડી ગયો હતો. તો જો મેં પણ આ રીતે લીધું હતું. તો અંજલિ એમ કહેતી કે તમે કીધા વગર ચડી ગયા કે કેવું પડે, તમે નાચતા ના આવ્યા. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, મેં કીધું મને નાચતા નથી ફાવતું એના કારણે. તો જો ઋત્વી લોકો નાચીને આવ્યા હતા, હું સીધો એમને ચડી ગયો હતો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો આઈડિયા કેવો લાગે તમે કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. કારણ કે મારે તો કંઈક કરવું જ પડે અને મારો ફોટો પડાવવા આવતું એના કારણે. તો જો મેં સરસ આઈડિયા કરીને આ રીતે હું ફોટો પડાવવા આવ્યો હતો. તમે જોઈ શકો છો. તો જો અમે એકલા જ યલો કલરના કપડાં પહેર્યા હતા. અમારી ફેમિલી જ ખાલી, મેં તો ગ્રીન કલરના કપડાં પહેર્યા હતા પણ મારી આખી ફેમિલીએ યલો કલરના કપડાં પહેર્યા હતા. ફ્રેન્ડ્સ, એના પછી જો મારા પિયુષભાઈ લોકો નાચીને આવે છે, હું તમને બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો જો જીતુભાઈ લોકો ફૂલ લઈને ઊભા થઈ ગયા હતા. ફૂલ જે હતા એ બધા તોડી નાખ્યા હતા. એની પાંખડીઓ આ રીતે અલગ અલગ કરી નાખી હતી. જો કેવા સરસ નાચીને આવે છે એમનો પણ મેં વિડીયો થોડો બનાવ્યો હતો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે ઋત્વી લોકો અહીંયા નથી. તો ઋત્વી લોકો છે ને સામે બેઠા હતા. હું તમને બતાવું છું. જો અમારું આખું ખાનદાન અહીંયા બેઠું હતું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અમારું આખું ખાનદાન યલો કલરના કપડાં પહેરીને આવ્યું હતું. તો જો હેતલ શું કહે છે તમે સાંભળો જરા. હેતલ, તમે બધા કેમ પીળું પહેર્યું? તો આ બધા કેમ બધા પિંક પહેર્યું? તમે કેમ પિંક પહેરી બોલો. અમને એ લોકો અલગ પાડ્યા છે, અમે શું કરીએ? એવું એમ? હવે હરિયાણામાં તો પીરું જ હોય ને તો પછી અમે પીરું જ પહેરીને આવ્યા છીએ. બરાબર, એટલે આપણે બધાથી અલગ એમ ને. ફ્રેન્ડ, આજે તો અમે બધાથી અલગ જ લાગતા હતા. જો મીનાક્ષી નથી આવી તો જો મીનાક્ષી પણ પીળું પહેરીને આવી હતી. હું તમને બતાવું છું, તમે જોઈ શકો છો. મીનાક્ષી પણ પીળા કપડાં જ પહેર્યા હતા. કૌશિક કુમાર નહોતા પહેર્યા. તો જો મીનાક્ષી પણ પીળા કપડાં પહેર્યા હતા કારણ કે મીનાક્ષી લોકોને પણ ખબર ન હતી. એ લોકો જો યલો કલરના કપડાં પહેર્યા હતા કારણ કે અમને અમારા આખા ફેમિલીને ખાલી ખબર ન હતી, બીજા બધાને ખબર હતી. તો એને એવું લાગ્યું કે બધા કેમ પિંક પહેરીને આવ્યું. પછી ખબર પડી કે અહીંયા આવીને કે પિંક થીમ હતી એના કારણે. તો જો અમે બધા ફક્ત અમારે એકલું કુટુંબ અલગ પડી જાય છે, બીજું કોઈનું કુટુંબ અલગ નથી પડતું કારણ કે બીજા બધા પિંક કલરના કપડાં પહેરીને આવ્યું હતું. ખાલી ફક્ત અમારું એકલું કુટુંબ જ યલો કલરના કપડાં પહેરીને આવ્યું હતું. તમે જોઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો જો મીનાક્ષી લોકો અને ઋત્વી લોકો બધા વાતો કરતા હતા કે આપણે એકલા જ ખાલી યલો કલરના કપડાં પહેરીને આવ્યા હતા. તો ફ્રેન્ડ, આ છે મારો ભાણો, તમે દેખી શકો છો. આનું નામ છે સાહિલ. આ કોક જ વાર આવે છે. તો આજે પણ એ જો તમે દેખી શકો એ પણ પીળા કલરના જબ્બો પહેરીને આવ્યો હતો. તો જો મીનાક્ષી અહીંયા ચા પીવા ઊભી હતી. તમે દેખી શકો છો. એને ચા સૌથી ફેવરેટ છે તો ચા પીવા ઊભી હતી. એના પછી ફ્રેન્ડ અહીંયા જો આ રીતે મારા ભાભી લોકો બધા એકસાથે નાચીને જતા હતા. તમે જોઈ શકો છો. મારા ભાભી લોકોને પણ આ રીતે નાચવું ગમતું હોય તો પણ જો એક મારા ભાભી નાચતા નથી કારણ કે એમને નાચવું ગમતું નથી. તો ફ્રેન્ડ, તમે જોઈ શકો છો જો મારા પપ્પા લોકો આવ્યા હતા. આખું મારું ફેમિલી છે પણ હું એકલો નહોતો. તો જો મારા પપ્પા લોકો એમને આવ્યા હતા. જો વિવાસે પણ થોડો નાચ્યો તો હું તમને બતાવીશ, તમે દેખી શકશો. જો નાચે છે ને, વિવાસને પણ નાચવું વધારે ગમે છે. જો મારા પપ્પા લોકો પણ આવ્યા હતા, મારા મમ્મી લોકો આ રીતે અહીંયા નાચવા આવ્યા હતા. તો જો પછી ખબર પડી કે જે એમનો વારો આવ્યો ન હતો. તો જો હવે ઋત્વી લોકો, હેતલ, સપના, રિંકુ અને મીનાક્ષીને અમે બધા લોકો જો સોરી હું તો નથી, મારા મમ્મી બધા લોકો આ રીતે નાચીને ગયા હતા. તમે જોઈ શકો છો. બધા ખાલી અમારું એકલું ફેમિલી યલો કલરનું હતું, બીજા બધા પિંક કલરના હતા. તમે જોઈ શકો છો. એના પછી અમારું આખું ફેમિલીએ ફોટો પડાવ્યો હતો. તો જો મારા મમ્મી, હેતલ, મીનાક્ષી, ઋત્વી અને જીનલ એ બધા ઉપર જતા રહ્યા હતા. જો એકલું ખાલી મારી મમ્મીએ જ ગુલાબી કલરની સાડી પહેરીને આવી હતી. મારી મમ્મી પણ પીળા કલરની સાડી લઈ જ ગઈ હતી પણ એને ખબર પડી કે થીમ ગુલાબી કલરની છે. તો મેં ફોન કરીને કીધું હતું તો મારી મમ્મી ગુલાબી કલરની સાડી પછી બદલીને આવી હતી, નહીંતર એને પણ ખબર ન હતી. એના પછી ફ્રેન્ડ અહીંયા જમવાનું ચાલુ થઈ ગયું હતું. તમે જોઈ શકો છો. મીનાક્ષીને મારા પપ્પા જમવા બેસી ગયા હતા. તો જમવામાં શું હતું એ પણ હું તમને બતાવીશ. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો સૌથી પહેલાં તમને બતાવું છું, આ પરોઠા છે. ફ્રેન્ડ્સ, પરોઠા પણ બે પ્રકારના હતા. એક તળેલા હતા અને તેલથી શેકેલા હતા. આ છે ખીચડી વઘારેલી, આ છે સેવ ટામેટાનું શાક ને પરોઠા, મરચાં અને ડુંગળી હતું. અને એના પછી છાશ પણ હતી. તો અમને મજા આવી ગઈ હતી કારણ કે આ કંઈક અલગ પ્રકારનું જમવાનું હતું. એના પછી જો ફ્રેન્ડ અહીંયા એના પટી ગયા કેડે જમવાનું મેં તો ખાધું નહોતું કારણ કે હજી ઋત્વી અહીંયા બેઠી હતી. તો મેં ઋત્વીએ છેલ્લે ખાધું હતું. તો એના પછી જો અહીંયા ડાન્સ ચાલતો હતો તો હું અહીંયા વિડીયો બનાવ્યો હતો. તમે જોઈ શકો છો. આ અંજલિની બધી ફ્રેન્ડો છે, એક જ સાડી પહેરીને આવી છે ને
ક્રીમ કલરની. તો તમે જોઈ શકો છો એટલે સરસ ડાન્સ કર્યો તો આજુબાજુવાળા બધા ભેગા થઈ ગયા હતા. તમે જોઈ શકો છો જો કેટલા બધા લોકો એમનો ડાન્સ દેખવા આવ્યા હતા. તો અમે આ ડાન્સ દેખ્યો હતો. તો મને તો ખબર નથી પણ ઋત્વી મને બોલાવા આવી હતી કે ત્યાં ડાન્સ ચાલુ થઈ ગયો છે તો હું અહીંયા સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવ્યો હતો. નહીં તો હું વાડીમાં હતો, વિવાસને થોડુંક ખવડાવતો હતો કારણ કે વિવાસને થોડી ભૂખ લાગી હતી એના કારણે. તો ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. એના પછી જો ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો હું ને ઋત્વી જમવા બેસી ગયા હતા. તો જો ઋત્વીને તો છાશ સૌથી વધારે ભાવે છે તો ઋત્વી લગભગ 2 થી 3 કપ જેટલી છાશ પી ગઈ હતી. તો અહીંયા જો બધા લોકો જમવા બેસી ગયા હતા. તમે જોઈ શકો છો તો હેતલ મારા અને ઋત્વી માટે છાશ લાવી હતી. તો કારણ કે બપોરે થોડી ગરમી લાગતી હતી એટલે છાશ પીવાની તમને ખબર ગરમીમાં વધારે મજા આવે. એન્ડ અમારી જોડે તો ઓલરેડી છાશ હતી તો છતાંય હેતલે મને બીજી લઈ આવી હતી કે ના કાંઈ પીવો કે તમને મજા આવશે છાશ, કે અત્યારે ગરમી વધારે છે. તો મને તો છાશ ઓછી ભાવે તો મેં તો થોડીક જ લીધી હતી. તો તમે જોઈ શકો છો વિવાસની મસ્તી હવે તમને થોડીક બતાવું છું. અમે બધા જમીને બહાર બેઠા હતા તો જો વિવાસ કેવો રમે જાય છે, એકલો મસ્તી કરી જાય છે, બાળાની પાછળ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો જો મારા બનેવી લોકો બધા બેઠા હતા. હવે હેતલ, સપના, મીનાક્ષી અમે બધા લોકો જોડે બેઠા હતા ને 2 થી 2 કૌશિક કુમાર પણ જોડે બેઠા હતા. તો જો ઋત્વી પણ સામે બેઠી હતી. તમે જોઈ શકો છો જો અહીંયા પણ સપના બેઠી હતી. તો જો વિવાસ તો કેવો એકલો રમે જાય છે, એને તો છે ને આ રીતે બહાર જાય તો કોઈની જરૂર હોતી નથી, આ રીતે એકલો રમે જાય છે. એના પછી જો મારા બનેવી એને કેમ બેસાડે છે તો એને મજા પડી ગઈ હતી કે આવું શું છે આટલું ઊંચું કે એને નીચે ઉતરવું હતું. તો એના પછી મારા બનેવી એને નીચે ઉતાર્યો હતો. ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જો કેટલાક લોકો નાચતા હતા તો વિવાસ જો ત્યાં જઈને નાચવા માંડ્યો હતો. તમને ખબર છે કે વિવાસને નાચવો કેટલો શોખ છે. તો અહીંયા જો કેટલાક લોકો નાચતા હતા તો જો વિવાસ ત્યાં જઈને પણ નાચવા માંડ્યો હતો. તમે જોઈ શકો છો વિવાસને તો આવું કંઈક જોઈતું જ હોય. અહીંયા ગીત સોંગ વાગતું હતું તો અહીંયા વિવાસે નાચવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું હતું. તો વિવાસને કહેતો કે વિવાસ હવે નાચજે. તો મેં વિડીયો ચાલુ કર્યો તો પછી નાચવાનું થોડુંક ઓછું કરી નાખ્યું હતું. તો જો ધ્રુવી પણ કહેતી હતી કે વિવાસ નાચજે આ રીતે. તો વિવાસ હવે જો તમે જોઈ શકો છો પાછો નાચવા માંડ્યો હતો. તો ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હું અહીંયાથી વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.